定されてないのか。ちょっと待ってください。できないんですかね。ちょっとチェックします。できるはずですね。そうですね。ホストになってるから。できました。はい。ちはい、はい、ょっとこれ OK です。僕のはい、自己紹介です。はい、もう見えます。はい。sebelumnya selamat malam semuanya. こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。私の名前はタスクと言います。高橋タスクです。ぜひタスクと呼んでください。タスクさんと呼んでください。僕の趣味はコーヒーを飲むことです。僕は実は2年間インドネシアのランプン州、スマトラ島のランプン州に留学していました。Saya 2 tahun pernah ikut program belajar ke Lampung. Jadi keinginan sekarang saya ingin mudik ke Lampung. 今僕はランプンに帰りたいなと思っています。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっとシェアスクリーンを戻したいんですけど、ちょっと待ってくださいね。これで、ということで今日やっていくのは、これですね。発音の練習ということで、見えていますか？はい、見えてます。はい、よかったです。今日やってほしいって言われたのが、結構日本語って発音で相手に質問をしているのか、違う意味なのか変わってしまうことがあります。Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia itu pentingnya発音kayak naik turun gitu. Kalau naiknya berbeda atau kalau akhirnya naik jadinya bertanya. Kalau akhirnya turun jadinya menjawab atau kayak kalimat biasa gitu. Jadi kali ini saya akan coba praktik shadowing. Kalau saya membaca kalimat, silakan membaca ulang. 一緒にやっていきましょう。大丈夫ですか？じゃあ行きます。一つ目からいきます。そう？そう。そうそう。そう次いきます。どれ？これ？どれ？これ？うん、それ。それ。それ。おいしい？おいしい？おいしいうん、おいしいよ。おいしおいしいいよ。よ。はいはいはい。はいはい。はい。はいきれい？きれいきれいきれい。きれい。きれいきれい。本当？本当？本当？本当本当。本当。本当。田中さん？田中さん。田中さん田中さん。田田中さん。田中さん。いい？いい？いいいいよ。いいよ。いいよここ？ここここうん、そこ。そこ。わかった？わかったわかったはい、わかりました。はいはい、わかりました。したはい、ということで、こんな感じなんですけど、tapi sebenarnya ini sangat mirip bahasa Indonesia ya. Kalau bingung, gimana gitu kan. Ya gini gitu. Jadi そんなに日本語もインドネシア語もその質問したいとき、わからないときは後ろを上げる。そうみたいな。そこは似ているところだと思います。皆さんありがとうございます。何か聞きたいことはありましたか？Ada ya, Sensei? うんふん Kayak, ya itu naik turunnya itu, kayak nadanya itu. Iya, yang nada naik turunnya itu kalau mau bertanya atau mau apa ya, kalau masih ada kebingungan, biasanya naik akhirnya. Kalau
cuman apa ya, menjawab biasanya tetap apa ya, sama saja, "そう" atau agak turun, "そう", "sore", ya gitu. Mhm, そんな感じです。はい。他に何か聞きたいことはありますか？じゃあ、そうですね。また次行ってみましょうか。あの、これこれやってみましょうか。一つ目の部分は質問で、その後の部分は回答、答えになってます。Jadi kalimat pertama kalimat bertanya, yang kedua jawab. Jadi, kita fokuskan, bagian terakhirnya nada naik atau turun, gimana gitu ya. そこに集中してちょっとやっていきましょう。もう一度いきます。何時ですか？何時です何か？時ですか？ 9時です。9時で9時す。です。9時です。今何時ですか？今、何時何時でか？ですすか？ 4時。 4 4 時。時。 4時。何時に寝ましたか？何時何時に寝に寝ましか？ましたたか？ 11時半ぐらいです。 11 11時時半半ぐらいです。テストは何時からですか？テステストトはは何時何時からからでかですすか？ですか？ 10時からですよ。 4時10からで時からすよ。ですよ。今日は何日ですか？今日今日はは何何日日ですか？ですか？ 4月1日です。 4 4月4月1 1日で。日ですす。です。今日は何曜日？今日今日はは何曜日？水曜日だよ。水曜日だよ。誕生日はいつですか？誕誕生日はいついですか？つですか？ 8月20日です。 8 8月月20日です。 20日です。です。銀行は何時から何時までですか？銀銀行は行は何何時か時までですらか？何時までですか？ 9時から3時までです。 9時9時か9時からら3 3時までです。 3時までです。です。今年は何年？今今年はは何何年？年？ 2006年。 2006年。平成18年だよ。平成平成18年だよ。 18年だよ。日本に来てどれぐらいですか？日日本に来てどのくらいですか？ 1年3ヶ月です。 1年1 3年ヶ3ヶ月で。月ですす。です。はい、ありがとうございます。ここで一つ聞きたいんですけれども、この平成18年って書いてあるじゃないですか。今、2026年ですよね。今年は2026年、ドアリブドアンナンですけど、この年号を使った日本の呼び名で言うと何年かわかる方いますか？ada yang sudah tahu kalau pakai perhitungan tahun di Jepang, tahun ini tahun apa dan tahun keberapa? どうですか？ Tahun keberapanya nggak tahu, tapi うん。eranya Reiwa. そうです。令和です。で、今年は令和7年ですかね。ちょっと確認します。あれ、8年？ちょっと待ってください。僕も忘れてしまいました。令ちょっとチェッ和クします。 18？平成、ちょっと待ってくださいね。2016年、令和。今年は令和8年です。ああ、8年。はい。この、日本では主に2つ年の表し方があって、1つは、世界と同じ2026年、パケドワリブドワンナム。で、もう1つ、平成とか令和を使う数え方があります。これもよく使うので、日本に来たときは間違えないように、しっかり覚えておきましょう。
クリス先生、どうですか？日本に来たとき、来たことはありますか？そうですね。その時は2014年に行きました。だはいはいはい。いたい平成24年かな、または2026年。ちょっとはい、そうです覚えね。うんうん。ていますけど。はいはいはい。うん。26年ですね。確かに。そうなんですね。やっぱり最初びっくりしま14、うん。したか？うん。今年はそうですね。平成何年ですか？はい。うん。そうですね。いつも、なんだっけ、世界中に使っている都市を使っているので、最初に日はい。本に来た時に違う都市を使っていて、ちょっとびっくりしました。この都市がありそうですね。ましたかということを感じていました。なるほど、そうなんですね。いやうー、ん、結構日本の、独特な数え方なので、ぜうん。ひ、うん、生徒の皆さんもぜひ覚えてくそうですださい。今年は、令和8年です。ね。うん。8年ですね。はい。そうですね。皆さん、今日やってみて簡単でしたか？もうちょっと難しいことをしたいと思いましたか？どうですかね？あーSebenarnya hari ini saya pertama kali ngajar kayak gini, jadi, kemungkinan para siswa-siswa merasa bosan, "Oh, kita belajar masih awal-awal gini nih, aku udah lebih mahal lebih mahir," gitu kan. Jadi, sebenarnya saya mau menyesuaikan, apa ya, kayak tahapnya atau keinginannya minasan desu ne. Biasanya saya dikasih 15 menit untuk berbincang-bincang pakai bahasa Jepang gitu. 何か、もっと難しくしてほしいとか、こういうリクエストが欲しいってあったら、僕は、対応できると思います。僕は、bisa apa ya, menjawab permintaannya ですね。どうでしょうか？kira-kira bagaimana ya? いやー、多分ですね、日常的な会話かな。なるほど、日常会話です。例えば、うん。朝何時に、起きましたかとかね。ああ、なるほど。うん。今日はそういうのを、何時に寝る予定ですかとかね。はい。うん。そういう会話の練習をしうん、ていく感じですか？そうです。Ya, そうで jadi す yang ね。saya sampaikan tadi berkaitan dengan apa namanya, mungkin percakapan sehari-hari gitu ya. は Kayak いはいは hari い。ini atau pagi ini bangun jam berapa gitu. うんうんうん。Nanti malam mau tidur jam berapa rencananya gitu. はい。そうなんです。まあ、そういうと Hmm. ころから、まずは一緒に勉強していきたいなと思います。はい。はい。またよろしくお願いしまはい。す。一つだけお聞きしてもいいですか？はい。どうぞ。皆さんは日本語を勉強してどれぐらいですか？何ヶ月ぐらいですか？Kalau ada yang bisa Jadi jawab, San, langsung saja. hmm, kasih hadiah. Ya, Yang bisa jawab kasih hadiah. Ayo, Waika San atau Benny San, うーん。dijawab. Bener gak apa-apa? Bener gak apa-apa? Dijawab. 大丈夫です。どこだわはい。あ8月ぐらい8ヶ月ですか？はい、8、そうですね。なるほど。えうん、そうなんですね。ジャパンブラン8ヶ月ですか？はい、ご覧、はい。うんうんうん。8あ、ヶ月勉強しててどうですか？日本語は難しいですか？難しいです。うんうんうん。特に会話はどうですか？難しいですか？うーん、一番難しいは会話。ああ、そうなんですね。うん。じゃあ、そうですね。来週はもうちょっといろいろプラクティックになるような、そのはい。練習になるようなことをしていきたいなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございまありがとうした。ございます、先生。じゃあ僕はここで失礼します。はい、ありがとうごはい、ざいました。ありがとうまたよろはい。しくお願いいたしよろます。しくお願いします。失礼します。ありがとうございます。ありがとうござはい、あいます。りがとうございます。
Membawa sense. suku senseinya mungkin lupa. Tadi kan hostnya saya kasih ke beliau. Tapi ternyata beliau nggak mengembalikan ke saya. Jadi langsung mati. Seperti itu ya. Teman-teman dikasih tahu. Saya mau kasih kabar ke grup lagi nih. Aduh, kok nggak bisa ya? Hmm. Oh, Nah, iya, tadi iya. itu siapa sensei? Saya masuk udah tiba-tiba Sama. lupa. Saya kurang tahu tadi tadi agendanya apa seperti itu. Lah kan udah saya sampaikan ke grup. Gimana sih? Oh iya, saya nggak Iya. baca berarti. Itu ya. Sama, saya juga Itu nggak tujuan. baca. Cuman oke-oke aja gitu lah ya. Itulah ya pentingnya membaca suatu informasi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Apa namanya informasi yang saya sampaikan di grup itu, informasi pertama yang saya dengar itu jadwalnya adalah tanggal 13 hari ini dan hari Rabu tanggal 15. Hmm. Tapi di siang hari tadi atau sore, dia sang menyampaikan ke saya bahwasanya jadwalnya cuma hari ini aja. Jadi tanggal 15 ataupun hari Rabu itu tidak ada lagi yang seperti itu lagi ya. Jadi cuma sekali aja minggu. Oke ya, sebelum kita masuk ke yang materi, gimana tadi? Nggak bisa merespon dengan bahasa Jepang secara spontan gitu. Mau merespon pun ya gimana ya? Gantian Hmm. kan? Saya pikir gantian. Ternyata sudah selesai ya sudahlah berarti. Enggak, jadi itu kesempatan ya. Saya orangnya itu adalah tipe-tipe orang yang suka ngobrol dengan bahasa yang saya ketahui gitu ya. Tadi kalau misalkan kita nggak belajar materi sebenarnya, saya akan ajak ngobrol selama mungkin karena dia pernah ke Lampung gitu ya. Kebetulan saya orang Lampung gitu. Jadi yang tadi itu di belakangnya adalah Menara Siger gitu. Saya pengen ngobrol gitu, tapi ya karena ini waktunya teman-teman, bukan waktu saya ya, nggak jadi gitu ya. Oke, Baik, apa? apa namanya? Ini sudah direkam, jadi semuanya hadir ya. Daniel Sang, Weka Sang, Peggy Sang, Noval Sang, Zulfikar Sang, Zuljabar Sang. Mungkin cuma Chelsea. Chelsea Sang katanya jam 8 baru masuk. Apa namanya? Untuk mid test, hasilnya itu yang paling tinggi bernilai 51 poin ya. Nah, yang merasa 51 poin, yaitu yang paling tinggi ya. Yang paling rendah 18 poin. Ya. Nah, jadi yang merasa dapat 18 poin, itu yang paling rendah ya. Yang Nah, saya namanya siapa tanyakan siapa? Oke, KKM-nya itu silakan. berapa, Sensei? Kata M-nya masnya? KKM ya standar minimal ya. Oh, KKM. Iya. Nah, standar minimalnya saya kurang tahu karena nggak dikasih tahu sama Nisa, Nisa Sinti tadi ya. Mungkin bisa ditanyakan ke Nisa Sinti. KKM-nya berapa? Oke. Hmm, Soalnya dari sulit dulu ya. saya langganan usaha keras, hasilnya Hmm, mepet-mepet lulus gitu loh. Dalam berbagai macam pelajaran. Jadi ya kayak gitulah. hmm, Halo, mungkin mau bantu jawab untuk hmm, nilai yang fullnya itu kan 60 poin ya. Jadi hmm. untuk KKM-nya di 30 poin. Oke. Itu bagi Arigatou saya. gozaimasu. Itu mungkin diasang ya. Saya nggak tahu lah ya. Suaranya beda. Beda. Oh, berarti Iya. bukan. Nah, itu nilainya yang paling rendah 18, yang paling tinggi 51. Baik, teman-teman, untuk materi hari ini biasanya ada review ya, tapi setelah apa namanya bab yang kesini tuh reviewnya hilang. Baik, jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-24. Kita akan bahas pola kalimat si, sore demo, sonani, dan ekspresi perasaan ya. Ekspresi perasaannya seperti apa? Coba kita lihat di slide berikutnya.
Baik, nanti setelah kita mempelajari materi ini, kita akan mampu memahami penggunaan si dan artinya, penggunaan sore demo dan artinya, selanjutnya penggunaan sonani dan artinya. Ya. Kemudian ada beberapa kosakata yang bersifat ekspresi mengeluarkan perasaan. Ya. Baik, yang pertama adalah pola kalimat si. Ini artinya banyak sekali, dalam arti banyak nanti kita sesuaikan dengan konteks kalimat yang ada ataupun konteks dengan kondisi yang kita pahami. Artinya nanti diselaraskan ataupun disesuaikan, ada artinya dan juga titik-titik dan juga titik-titik ya. Karena titik-titik dan juga titik-titik. Maka titik-titik ya. Selain itu titik-titik juga titik-titik ya. Tapi yang paling banyak artinya itu adalah dan juga dan selain itu. Yang paling banyak digunakan dalam praktek sehari-hari cuman ini dan ini ya. Ini juga ada ya. Baik, untuk penggunaannya bagaimana? Untuk penggunaannya adalah ketika kita mau menyampaikan suatu banyak kondisi, suatu banyak alasan, ya, dengan kondisi yang banyak yang kita sampaikan itu, dengan alasan banyak yang kita sampaikan itu, kita ingin menilai sesuatu, kita ingin menjudgment sesuatu, kita ingin memilih sesuatu, ya, kita ingin menyampaikan sesuatu. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Ada banyak alasan yang ingin kita sampaikan, tapi dipersingkat. Kemudian tujuan untuk menyampaikan alasan yang banyak dipersingkat itu, kita ingin menilai sesuatu, memilih sesuatu, dan menyampaikan sesuatu. Kira-kira seperti itu ya. Dalam contoh kalimatnya misalkan seperti ini ya. Dia rajin, selain itu pintar, ganteng gitu ya. Makanya saya jadikan dia seorang teman. Nah, seperti itu ya kira-kira. Contohnya lagi, rumah ini besar, bersih, murah, jadinya saya beli. Nah, kira-kira artinya seperti itu. Jadi ada banyak alasan untuk kita memilih sesuatu, ada banyak alasan untuk kita menilai sesuatu ataupun menginginkan sesuatu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, di sini ada perbedaan dengan ekspresi kara dan node ya. Kara dan node fungsi utamanya adalah untuk menyampaikan sebuah alasan. Contohnya isogashi kara ikemasen, isogashi node ikemasen. Ya, jadi alasannya hanya satu yang disebutkan. Tapi kalau si, ini alasan yang kita sampaikan itu meskipun hanya satu kalimat yang disampaikan, tapi ada banyak yang lainnya ya, yang lainnya itu mengikuti. Contoh kalimatnya isogashi si sukareteru si ikimasen, ikitakuna ya. Jadi meskipun yang kita menggunakan si ini hanya isogashi si ikitakuna, itu pun boleh ya. Jadi semuanya mencakup. Saya sibuk dan apa gitu ya, ikitakuna. Kalau misalkan dia hanya disebutkan satu, tapi sebenarnya banyak, cukup diwakili satu aja. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang kara ataupun node, ketika ini disebutkan satu, ya berarti satu itu aja, nggak ada yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, struktur kalimatnya di sini boleh menggunakan hanya satu si saja, boleh menggunakan lebih dari satu, ya. Contohnya dua. Nah, untuk penggabungannya, kita menggunakan kalimatnya itu adalah bentuk yang biasa atau bentuk yang futsuke. Lalu ditambahkan si, kemudian kalimat yang kedua pun sama. Kalimat bentuk futsuke ataupun kalimat bentuk biasa nanti disampaikan di sini setelah si yang ingin kita akhiri, ini ada kesimpulan atau keinginan ataupun keputusan ataupun ketika kita memilih sesuatu. Nah, di sini ya, untuk kata kerja, ya kata kerja bentuk biasa. Untuk kata sifat I-nya disertakan kata sifat na-nya dihapus diganti dengan huruf da, kemudian kata benda ditambahkan huruf da, ditambahkan si. Oke, supaya tambah bingung, kita lihat contoh kalimatnya. Oke, saya mulai dari WK1. Nomor 1, silahkan dibaca. Konomise wa yasui oishii shi, service mo ii desu.
sabisu ya. Ya, Itu. sabisumoi desu. Oke, Sensei tadi menyampaikan pola kalimat ini digunakan untuk memilih sesuatu, menilai sesuatu, menyatakan sebuah putusan, gitu ya. Oke, betul ya, itu nggak salah. Tapi di contoh kalimatnya kok nggak ada sih, ada ya. Konomi sewa ya suishi oishishi ya sabi mo ii desu. Jadi toko ini murah, selain itu enak, jadi makanya servisnya pun bagus, gitu ya. Pelayanannya pun bagus. Jadi yang menentukan apa namanya, memutuskan sesuatu, menilai sesuatu di sini ya, kira-kira seperti itu. Makanya pelayanannya pun bagus. Atau hanya menambahkan suatu alasan yang lain, itu pun boleh ya. Baik, lanjut. Verisa, nomor 2. Arewa Atamaga Ishi. Bukan Yasashi itu ya? Kalau baik Atamaga i. yang Shinsetsu. oh Shinsetsu dashi Ninki ga arimasu. Oke, yang kedua adalah Karewa Tamagaishi Shinsetsu Dashi Ninhigai. Dia kepalanya bagus. Maksudnya itu kepalanya bagus itu otaknya cerdas, pinter Encer. gitu ya. Encer gitu lah ya. Otaknya encer. Shinsetsu Dashi ya, ramah lagi. Ninhigai. Makanya dia digemari gitu ya, populer gitu ya. Banyak disenangi orang banyak. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut lagi nomor 3, Daniel San. Sensei. Nihongo wa omoshiroi shi, sensei mo sensetsu nada shi, motto benkyou shitai desu. Oke ya. Nihongo wa omoshiroi shi, sensei mo shinsetsu da shi, motto benkyou shitai desu ya. Jadi bahasa Jepang itu menarik, gurunya juga ramah ya. Motto benkyou shitai desu ya. Saya ingin lebih belajar kembali ya. Ya siapa yang nggak pengen belajar dengan giat ya. Kalau misalkan menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang lain. Bisa merasakan menarik itu adalah hal yang luar biasa gitu ya. Bisa menemukan sensei yang ramah itu luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa menemukan. Bahasa Jepangnya tetap, tapi pemikirannya beda-beda ya. Ada yang berpikir bahasa Jepang itu susah ya, kayak Wekasa. Ada yang berpikir bahasa Jepang itu gampang ya, kayak siapa gitu ya. Ada yang berpikir bahasa Jepang itu menarik gitu ya, kayak siapa gitu ya. Jadi menurut berdasarkan orangnya itu pasti beda-beda ya, tapi tidak bisa menemukan apa yang ditemukan orang lain. Baik, ini pun nomor 3 kalimat yang menyimpulkan sesuatu ya, ataupun memutuskan sesuatu bahwasanya ingin belajar lebih lagi. Oke, yang keempat setelah Daniel Sang, Noval Sang bisa aktif. Oke, Jabar Sang. Hai, ya, Amega Futeirushi Samuishi Kyou wa dekakere takunai. Oke ya, jadi di luar hujan, dingin lagi ya. Hari ini saya nggak pengen pergi keluar. Kira-kira gitu ya. Jadi memutuskan sesuatu dengan beberapa alasan. Oke, berikutnya ada latihan membuat kalimat ya. Jadi ini karena pola kalimatnya cuma 3, jadi satu-satu ya. Kalau misalkan nanti melampaui waktu ya berarti dipersingkat. Oke, nomor 1 saya minta siapa? Setelah Jabar Sang, berarti Julfikar Sang bisa aktif. Hai Sensei. このケーキは、このケーキはおいしいしと、かわいいも、Hmm, かわいい、かわいい、かわいいし、かわいいし、かわいいしね。 Hawaii des aja かわい ya. いし。 Nah, jadi mo sama to-nya nggak perlu ya, Julfikar Sang. Jadi Oke. cukup kono keki wa oishi shi kawaii desu. Kayak gitu aja ya, cukup. Hai. Loh, Sisi, kata juganya itu kan pakai partikel mo. Memang betul ya, itu nggak salah. Tapi kita sudah mewakilinya dengan kata ataupun huruf si ini ya. Semuanya sudah terwakilkan dengan itu. Komanya itu ya berarti ya buat pemisah. Komanya ini adalah ya hanya melanjutkan kalimat aja, Benisa. Ya.
Tidak ada komanya pun nggak masalah. Yang penting ada huruf si-nya, berarti kata juga itu sudah diwakilkan dengan huruf si tersebut. Oke, aman ya? Baik, kita balik lagi ke WK Sang. Lagi nomor 2. Hito Ano, Yasashi shi Atama ga ii desu. Tamaga Ides. Ya. Nah, kira-kira sini ya. Orang itu ramah dan juga pintar. Baik, nomor 3, Benisa. Yasui si Yasuishi. Okishi Okishi. Onokabang ga Oh, kaimashita. kaimashita. Oh, Ya. pakai O ya. Oke. Ya, jadi seperti ini boleh. Yasuishi Okishi. Kono kabang o kaimashita. Kira-kira sih ya. Nah, kata karenanya ini boleh kita wakili dengan huruf si ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan si seperti contoh kalimat nomor 3 ini, misalkan ya suisi oh kita sekarang kono kabaru kaimashita. Itu pun boleh nggak masalah ya. Boleh saja. Oke, berikutnya nomor 4, Daniel Sam. Sensei. Sono hito wa atama ga ii shi, Sono itu wa atama ga isi. ini cuma satu ya. Shinsatsu desu. Shinsetsu desu ya. Kira-kira seperti ini. Baik, kira-kira seperti ini ya. Oke, nomor 5, Jabarsa. Baik, Chikaishi, Shizukashi, Isi, Shizuka, Gashi ya. oh ya, karena ada Hmm. danya ya. Shizuka Betul. dashi, watashi wa kono basho wa suki. Basoga, Ga, Basoa, iya, Basoga iya, ya. Suki basho desu. ga, sorry, iya, suki desu. Ya sebenarnya boleh aja ya. Basoa, Basoga sama aja. Tapi yang lebih tepat pakainya ga. Ga, iya benar. Nah, meskipun dalam bahasa Indonesia itu ada kata saya, ya nggak harus kita menggunakan Oh ya, watashi gitu ya. Hmm. Jadi itu kata watashi ya boleh dipakai, boleh juga enggak. Tapi lebih enaknya nggak usah dipakai. Biar nggak ngeribetin gitu ya. Atau kalau misalkan, oh saya lebih nyaman ada watasinya sih, ya boleh silakan ya. Kira-kira seperti itu. Tidak ada larangan ya. Ini hanya saya persingkat aja. Baik, yang selanjutnya setelah Jabar Sang, Julfikar Sang, nomor 6. Amem Amemo Amemo apa itu? Teirushi. Futerushi Sangwishi. Oke, bahasa Indonesia aja. Apa ini? Atau mau dibaca dulu bahasa Jepang sih nggak apa-apa. Kalau bisa langsung bahasa Indonesia aja. Apa nih kanjinya nih sih? Oke, yang mana yang susah kanjinya? Semua saja. Ini semua sensei sebenarnya. Amemo, Ame, Amemo. Amemo, Ini Futeirushi. Teirushi. Nah, Eh, malah kanji juga ya. Mohon maaf. Samuishi. Samoishi panas ya, sama panas juga. Dingin. Kyowa, Kyowa apa nih? Kyowa Teika Deka Ketakunaid. ketakunai desu. Oke. Yowa Hmm. deka ketakunai desu. Hari ini, Kira-kira artinya gimana? hari ini hmm, tidak apa ya, tidak. Singkatnya seperti ya. Hujan, Ya. dingin juga, gitu ya. Jadi, Jadi saya saya tidak, gak apa ya. Jadi saya hari ini tidak
Nggak keluar rumah ya? Ada Hmm. kanji. Nggak mau keluar gitu ya. Yang keluar dikira keluar. Oke, Ya, ya. takuneris. Oh ya. Maksudnya ini keluar rumah gitu ya. Ya, siapa juga yang mau keluar itu ya. Hujan, dingin, pas hari Minggu lagi. Ya. Atau hari Senin. Hmm. Hari Senin repot itu ya. Mau nggak mau hujan badai ya harus keluar Kalau gitu ya. jam masuk Pergi kantor kerja. ya apapun kondisinya berangkat. Iya, mantelnya robek juga tetap gitu ya. Apalagi yang naik motor gitu ya. Perjuangan banget gitu. Saya sering masalahnya. Mau nggak masuk bukan perusahaan sendiri, mau masuk cuacanya kayak gini gitu ya. 65.000 Sensei, mantel baru. Iya sih sebenarnya. Oke, tadi Julpi Karsang ya. Sekarang W Karsang lagi. Nomor 7. はい。このホテルは駅に近いし、サービスもいいし、またど Hmm, こだけ先生kan ya. Sudah. Mari des. Tomaritai. Tomaritai ya. Nginep. Tomari des. Oke. Hotelnya dekat dengan stasiun. Servisnya juga Hotelnya bagus. deket stasiun ya. Servisnya bagus. Servisnya bagus. Kok banget. Pengen nginep di sana. Jadi pengen Masih nginep. pengen, masih pengen nginep lagi gitu lah ya. Ya masih pengen nginep lagi. Ya pengen nginep lagi. Oke ya, kira-kira seperti itu. Baik, yang nomor 8, 9, dan 10 kita skip ya. 5 menit aja Tomarinya kita bahas ya. apa namanya? Baru di saya sih. Soalnya yang biasa itu kan Tomari berhenti. Ya, yang kanji ini kan kanji seperti ini ya. Ini tomari yang artinya nginep atau bermalam ya. Kalau misalkan tomari yang berhenti, itu tidak seperti. Baik, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu. Ini mulus-mulus aja deh Sensei. Mulus ya. Mulusnya itu karena sebelumnya sudah belajar, atau memang benar-benar paham, atau dan saya bosen, langsung aja cepet. Sih kalau yang nomor 9 itu Kenko itu apa sih? Kenko. Nomor 9. Ya Oh, Kenko. Kengko. Kenko. Kengko itu kesehatan. Ah, Kesehatan ya. Oke, nomor 8 sampai 10 saya secara lisan aja ya. Nomor 8 cara bacanya onaka ga suitashi mo yorudashi tabemashita. Ya. Loh, gimana ini maksudnya? Perut saya lapar, udah malam juga. juga malam. Saya sudah makan. Oh iya sih. Saya tabetai. Eh, Tabetai ya, ya. tabetai kayaknya ya. Atau apalah. Ya intinya nalar saya hari ini nggak masuk ke nomor 8 tuh gimana memahaminya gitu. Mohon maaf. Laporkan aja Sensei kalau misalkan kayak gitu. Saya Hmm, kalau yang sama Tiasan juga kayak gitu. Revisi apa aja. ya? Oh, ya udahlah. Ya untuk hari ini mohon maaf nomor 8 saya nggak bisa. Kalau misalkan nanti ada waktu saya tanyakan. Ya karena apa namanya? Ini menurut saya itu hal yang receh gitu ya. Saya juga punya kesibukan di perusahaan gitu ya. Yang nggak mungkin membahas yang hal-hal yang kayak gini gitu ya. Kecuali yang besar. Oke, selanjutnya nomor 9, OICC, Kenko ni mo isi, mainichi ya saya pakai mas ya. Enak, buat kesehatan juga bagus. Setiap hari saya makan sayur. Kira-kira seperti ya. Terus nomor 10, konomachi wa semaisi abunaides. Nih, ya. Jalanan ini sempit ya. Selain itu juga bahaya ya, gitu ya. Kira-kira seperti ini. Baik, kita lanjutkan pola kalimat berikutnya yaitu sore demo. Sore demo itu artinya meskipun begitu, namun demikian, walaupun begitu, gitu ya.
Ya, jadi untuk kalimat setelahnya kita pasti paham ya dengan kalimat yang artinya meskipun begitu, namun demikian, walaupun begitu, ya. Nah, untuk artinya itu seperti yang tadi. Jadi secara penggunaannya adalah ketika kita ingin menyampaikan suatu yang kontras atau yang berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Image-nya atau bayangannya itu seperti kata demo. Contohnya seperti ini ya. Kyo wa nichiyoubi desu. Demo shigoto ni ikimasu. Hari ini hari Minggu, tapi saya tetap pergi ke perusahaan. Ya, hampir sama seperti itu. Terus perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan sore demo, penekanan yang ingin kita sampaikan itu lebih kuat daripada demo. Seperti ya. Singkatnya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang berlawanan ataupun kontras, kira-kira seperti ya, tapi penekannya itu lebih kuat daripada demo. Kira-kira seperti ya. Contohnya lagi ya, ini kalimat bahasa Indonesia ya. Meskipun gajinya murah, ya, meskipun begitu, gitu ya, gajinya murah, meskipun begitu, saya tetap kerja. Ya, ya memang karena nggak ada kerjaan lain, misalkan seperti ya, penekanannya itu lebih kuat daripada demo. Kira-kira seperti itu. Jadi sore demo itu secara ininya ya kosakata langsung gitu ya. Kalimat berakhir kita tambahkan sore demo. Nanti ada contoh kalimatnya. Nah ini struktur kalimatnya ya. Jadi keadaan A atau alasan atau halangan gitu ya. Kemudian dikasih titik menandakan bahwasanya kalimatnya itu sudah berakhir atau selesai. Ditambahkan sore demo. Nah, setelah kalimat setelah sore demo itu apa? Yaitu kalimat B. Kalimat B itu isinya yang bagaimana? Kalimat B itu isinya yang bertentangan dengan kalimat A yang di sini ya, atau berlawanan atau kontras dengan yang A. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lihat di sini ada beberapa pola kalimat yang mirip artinya. Sore demo artinya meskipun begitu ya, menyambung dua kalimat yang bertentangan, tapi tekadnya kuat, tapi penekanannya kuat. Terus yang demo ini sangat sederhana kalimatnya, tapi ataupun namun, ya. Ini digunakan di awal kalimat, ya. Nah, dia tidak sekuat sore demo penekanan. Ya, biasa aja gitu ya. Sensenya baik, tapi nggak tegas gitu ya. Nah, itu kan kalimat yang sederhana dan apa namanya biasa gitu ya. Kalau misalkan kita bilang sensenya baik, meskipun begitu dia nggak bisa tegas, itu lebih tekanannya lebih kuat. Terus yang ada yang sikasi, artinya nam ya. Ini lebih normal, formal, biasanya banyak digunakan dalam surat ataupun email. Ya. Nah, di sini ada keterangannya lagi ya. Sore demo lebih kuat dari demo. Ya, seperti. Baik, contoh kalimat ya. Setelah WKS berarti Benisa nomor 1 silakan. Amega futei masta sore demo Sakano Si ai, Sakano shiai wa iwaremashita. si ai. Kalau Okonawaremashita ya. okonawaremashita ya, bukan iwar. Okonawareshita ya. Nah, okonawaremashita itu dari kata okonau ya, yang dijadikan kalimat ukemi, pasif. Jadi turun hujan ya, meskipun begitu pertandingan sepak bolanya telah dilakukan. Jadi tetap bertentangan ya, yang namanya hujan itu harusnya kita berteduh, istirahat ya, biar nggak sakit. Ini malah main apa pertandingan gitu ya, Indonesia. pertandingan Indonesia gitu ya, Persib lawan Persija. Hujan badai hajar gitu ya. Yang penting lapangannya nggak banjir aja, tetap main gitu ya. Nice, sensei. Oke, nomor 2 Julfikar Sang, silakan. Oke, tidak ada respon. Daniel San,
Ya, tidak ada. Novel Ya, Sang? Sensei. Oh ya, Daniel Sang. Daniel Sang, silakan. Oke. Eh, Hmm. 彼は病気でした。それでも会社に来ました。 Oke ya. Ya, nomor 2 ini artinya dia sakit. Meskipun begitu, dia tetap datang ke perusahaan. Yang namanya sakit itu dia istirahat, minum obat, gitu ya. Nggak harus kerja gitu ya. Tapi kan penekanannya lebih kuat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, novel Sang. Oke, tidak ada respon. Jabar Sang. Oke, Hai, silakan nomor 3. tiga ya. Nangkai mo gagal. Sipai gagal. Sipai, Sipai shimashita. ini betul ya. Sipai shimashita. Sipai shimashita. Oke. Nangkai mo sipai shimashita. Sore demo akirame deshita. Oke ya. Nah, ini artinya seperti yang dibaca ya. Saya Baik, udah ya. gagal berkali-kali gitu ya. Meskipun begitu, saya nggak nyerah. Ya namanya orang gagal berkali-kali ya, mbok wes gitu loh ya. Ya udah sih gitu. Tapi karena tekadnya kuat, saya nggak akan menyerah ya. Mungkin akan saya temui kegagalan sampai 1000 kali ya. Mungkin juga di yang ke 1001-nya saya tetap gagal gitu. Itu seperti itu ya. Ada harapan untuk bisa bangkit berhasil itu ya. Makanya terus dicoba dan nggak menyerah. Oke, balik lagi WKSA. Nomor 4. 先生、暑いです。それでも運動します。 Oke ya, panas. Meskipun begitu saya tetap olahraga gitu ya. Yang namanya panas biasanya ya berteduh, minum es ya, minum teh apa ini malah olahraga ya, menunjukkan tekad yang kuat. Baik, yang ini kita mulai dengan bahasa Jepangnya sampai selesai ya. Saya mulai dari Benisang nomor 6. Basuga Kinakata. Basuga Konakata, Basuga Konakata. Sore demo Sakomade. Sakomade. Aruite ikimashita. Bisnya nggak ada. Meskipun begitu, berangkat ke sekolah jalan. Gimana sih? Ya, kayak oke ya. gitulah. Bisnya nggak ada atau nggak datang gitu ya. Meski begitu, saya berangkat jalan kaki ke sekolah ya. Oke. Tuh, Sensei itu tuh pakai made, bukan pakai ya sama aja lah ya. Masa kita mau apa berperang mulut made sama sih ya, kan nggak mungkin gitu ya. Sama aja, Sensei, mau made ya. itu yang kanjiki itu kadang Oh jadi yang ko, ini. jadi anu. Nah ini tergantung huruf belakangnya apa ya. Ini cara bacanya konaka. Kalau belakangnya nakata, berarti cara bacanya ko. Tapi kalau misalkan belakangnya apa namanya mas, bacanya ki mas. Oke. Kalau belakangnya T, berarti bacanya kite, gitu ya. Saya masukkan ke kepala lagi, biar nggak bocor. Oke, selanjutnya Daniel Sa. Silakan. はい、先生。Hmm. 病気だった。それでも彼は仕事に行かなければなりませんでした。Dia sakit. Meskipun begitu, dia harus pergi bekerja. Ya, dia sakit. Meski begitu, harus pergi kerja, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Novel Sa, nomor 8. Tidak ada respon. Julpikar Sa. Oke, tidak ada. Sensei. Jabar Sa.
Oh ya, Julpi Karsang. Silakan, nomor 8. Netsu. Metsuga. Metsuga Arimas. Hmm. Sore demo Gakko. Gakko ni ikimashita. Oke, artinya kira-kira bagaimana? Versi pribadi. Arimas. Apa itu? Netsuga Arimas. Netsu itu apa? Julpi Karsang. Panas ya? Panas. Demam. Demam, gitu ya. Oh ya, demam. Demam. Meskipun begitu, meskipun begitu, apa nih, gimana? Pergi ke ini ya, tetap pergi tuh. Klub malam, sekolah ya. Sekolah, gakko nih ikimashita. Sekolah gitu ya. Meski begitu, saya tetap Tetap pergi sekolah. ke sekolah. Ya. Sekolah. Kebaca sensei kayak gitu ngobrol di Mal. YouTube habis lagi. Ya, demam. Meskipun begitu, saya tetap sekolah. Gitu ya. Gakko ni ikimashita. Baik, nomor 9, Jabarsa. Hai, jika nggak arimasen desta, sore demo, apa ya ini tadi? Nanti ya. Sukudai. Oh, Shukudai ya? Sukudai. Oh iya. Hmm. Tunggu dulu. Shukudai wo owarashemashita. Walaupun saya tidak punya waktu, walaupun begitu, saya tetap menyelesaikan PR saya. Oke ya, tidak ada waktu. Meski begitu, saya menyelesaikan PR saya. Ya, menyelesaikan PR-nya. Ah, yang benar Jabarsan. Sudah, ya, ya Saya padahal kelihatannya. Wah, saya arimasen. nungguin PR-nya teman-teman tapi nggak ada yang muncul, ya udah berarti teman-teman kerjasamanya bagus ya, tidak menambah pekerjaan saya. Justru itu beban. Arimasen Iya. sensei. Ya berarti simbiosis apa? Mutualisme. Mutualisme. Simbiosis mutualisme. Saya Teman-teman ada nggak ngerjain PR ya saya aman gitu ya. saya ada satu yang telat sih, jadi nggak bisa dikumpulin. Atau itu gimana ya? Oh iya itu sampai Ya. komen itu Mas WK. Jadi lah untuk apa PR kedepannya nggak saya kasih deadline lah, biar teman-teman bisa ngumpulin itu ya. Ya saya cuma ikut-ikutan aja sih itu dikasih deadline gitu ya. Pas Enggak, waktu intinya saya mau ada upload, deadline tetap jadi kumpulin sih. Jadi telat tapi tetap bisa ngumpul gitu. enggak, jadi deadline-nya nggak usah dikasih. Enggak, Saya kan biasanya cuma kalau nyoba-nyoba. Hmm. ya kalau Tia Sensei kalau udah lewat deadline dia ditambah lagi deadline-nya ke berapa gitu, sebulan gitu ya kalau nggak salah. Oh, Oh buset. gitu. Ada deadline-nya ada tapi ya lama gitu. Deadline-nya 2 Alah. minggu kalau Tia Sensei biasanya. 2 minggu ya. Heeh. Ya saya yang sudah-sudah itu cuma nyoba-nyoba aja gitu. Oh ternyata aktif gitu ya. Oh ternyata bisa gitu. Jujur saya ini orang yang apa namanya gagap teknologi gitu ya. Saya kalau nggak diajarin dan nggak pengen cari tahu ya nggak tahu gitu. Jadi kalau dikatakan orang yang nggak peduli nggak juga gitu ya. Tapi saya pengen belajar atas kemauan sendiri gitu ya. Kalau dipaksa itu biasanya nggak mau. Tapi karena ini ada paksaan jadi terpaksa gitu. Nego dikit lah Baik, sensei. nomor 10 WKSA. Hai Sensei. Karewa mada kodomo desu. Sore demo gambatte hataraite imasu. Oke. Dia masih anak-anak, tapi walau meski begitu semangat bekerja. Ya, masih anak-anak ya. Meski begitu semangat bekerja ya. Kayaknya anak Indonesia ini apa? Anak Konoha ini. Dipaksa keadaan. Sensei. Iya, dipaksanya dengan keadaan. Ada yang anak kecil umur 4 tahun atau 5 tahun itu udah manggul kayu gitu.
Anak Aduh, lucu. sekecil itu berkelahi dengan waktu. Lagunya Iwan Fals. Iya. Tapi apa nih? Oke ya, jadi yang bahasa Jepangnya sudah, kemudian bahasa Indonesianya ini saya acak aja, tapi secara lisan aja ya, saya nggak akan menulis. Dari Benisang, nomor 2, silakan. Oke. Um, Yoru data, sore demo, Ya udah. Mhm. sore demo karewa neteimasen. Oke ya, Yoru data, Yoru desta, boleh ya. Sore demo karewa mada niteimasen, boleh ya. Baik. Ataupun dengan kalimat yang versi lain, mo yoru desu, ya. Boleh seperti itu. Ataupun yoru ni narimashita, itu juga boleh ya. Versinya masing-masing dan itu semuanya betul ya, tidak ada yang salah. Oke, lanjut lagi Daniel Sang nomor 4. Daniel Sang, 彼は、 oke, silakan. いや、はい、すみません。彼は忙しいだった。それでも、私に手伝ってくれた。 Oke ya, watashi ni tetsudate kureta. Yang betul itu isogasi data atau isogasi kata. Oh ya, isogasi kata. Oke ya, isogasi kata. Sore demo watashi ni tetsudate kuremashita. Boleh seperti ya. Baik, yang ini kita skip 1, 3, dan 5. Kita skip, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak. Aman ya? Lancar-lancar aja lah ya. Ini kok kayak terhapus. Ada apa ya? Itu ni. Untuk ke enter mungkin ya. Ini Ni-nya apa namanya di atasnya gitu loh. Di atasnya teksnya Oh, sampai. alah. Iya, 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 iya. Kenapa kok jadi seperti ini ya? Ya udah, seperti itu ya. Kalau di Oke, Canva kita... itu ada layer ibaratnya gitu loh. Kalau teksnya ada di atasnya kan jadi yang di bawahnya ketutup gitu. Tapi masa ini pakai Canva sih, Vanessa? Kan nggak mungkin lah. Ya, itu sebagai contoh saja. Apa Oh, mekanisme layeringnya itu loh. oh iya, iya, iya. mungkin ke Kayak enter itu. shape-nya gitu lah ya. Hmm. Shape-nya itu ya. Baik, kita membahas mengenai pola kalimat sonani. Sonani artinya begitu, ataupun sebegitu, atau bisa diartikan sampai sejauh itu. Tapi lebih banyaknya sampai sejauh itu. Ya, arti yang lain gimana sih? Boleh. Tapi yang lebih banyak digunakan untuk menekankan sampai sejauh itu. Ya, misalkan ya, sonani benkyou shimasen ya. Saya tidak belajar sampai sejauh itu. Ya, misalkan kita belajar bahasa Jepang, ternyata kita hanya bisa membaca huruf hiragana, gitu ya. Terus ada yang nanya, kamu nggak belajar kanji? Ah, saya nggak belajar sampai sejauh itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk penggunaannya di sini apa namanya? Ketika kita ingin menyampaikan bahwasanya kita itu hanya berada pada titik ini aja, gitu ya. Kita itu hanya berada di level ini aja. Tidak sampai ke level yang lebih jauh lagi. Tidak sampai ke level yang menurut orang-orang itu lebih tinggi daripada ini. Kira-kira seperti ya. Singkatnya ya menyampaikan suatu tingkat, jumlah, frekuensi, ya, tingkat intensitasnya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk pola kalimat sonani ini, dia lebih banyak digunakan ketika kita menyampaikan suatu bentuk kalimat yang negatif. Jadi sangat jarang atau bahkan tidak ada yang menggunakan kalimat bentuk positif ketika kita menggunakan sonani. Selain sonani, di sini ada ini ya, anani, konani. Jadi semuanya sama artinya ya. Kalau misalkan dikatakan sama, perbedaannya hanya ketika kita dulu belajar kore, sore, are. Kalau kore itu kan dekat dengan kita, ya. Sore dekat dengan lawan bicara kita. Are jauh dari keduanya. Nah, yang sonani ini fungsinya sama dengan kata are. Kalau bukan are ya, tapi sore. Maaf. Kalau yang anani dia fungsinya sama dengan kata are.
Tapi kalau yang konani fungsinya sama dengan korin. Kira-kira seperti ya. Kalau misalkan sonani ya sejauh itu. Konani sejauh ini gitu ya. Kira-kira seperti ya. Penggunaannya sama, tapi kita apa namanya? Konteksnya itu disesuaikan gitu ya. Kalau misalkan pembahasan itu dekat dengan kita ya pakai konani. Tapi kalau misalkan pembahasan itu jauh dari kita ya sonani. Apa kamu sudah belajar sampai sini? Ah, sonani bengkel shimasen. Saya nggak belajar sampai sejauh itu. Kamu sudah pernah belajar sampai sini? Ah, konani bengkel shimasen. Kira-kira seperti ya. Baik, ini struktur kalimatnya. Apa namanya? Saya jujur tidak tahu arti dari afirmasi dan negasi. Ada yang tahu istilah afirmasi itu maknanya bagaimana? Afirmasi kalau nggak salah penyetujuan apa ya? Itu kan Penyetujuan. ada yang di Ya, centang itu itu, yang di bawahnya sensei. penegasan Ini Iya, penegasan. menggunakan CLB nih. penyetujuan dikit ya, berbau-bau. Kalau negasi ya Eh, no, 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 tapi ya nggak gitu banget. Ya gitulah. Oke ya. Ada di bawahnya, aman. Nah, aman ya. Ya udahlah. Saya nggak tahu afirmasi itu apa gitu ya. Daripada saya menjelaskan saya nggak tahu, malah kesasar nanti ya. Mending saya sampaikan saya nggak tahu gitu ya. Hmm. Afirmasi itu apa? Negasi itu apa gitu ya. Oke, tadi saya menyampaikan bahwasanya untuk kata sonani itu jarang atau bahkan tidak ada yang menggunakan apa namanya kalimat bentuk positif ya. Ternyata ada dan saya salah pemahamannya. Jadi memang ada, tapi sedikit atau lebih banyaknya itu yang menggunakan negatif. Kapan dia menggunakan apa namanya kalimat positif? Ya, ketika menyatakan sebuah jumlah gitu ya, ataupun seberapa kita punya banyak sesuatu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Contohnya di sini, sonari takusan tapitano, ya. Kau makan banyak sebanyak itu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus yang negasi ini yang di bawah ya, penyangkalan ataupun merendahkan gitu. Sonani biasanya menggunakan lebih banyak kata sifat dan kata kerja. Untuk kata benda sangat jarang, ya. Lebih banyaknya kata kerja dan kata sifat. Sonani musukasi kunai. Sonani to kunai. Ya, sonani taka kunai. Enggak semahal itu, ya. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya ada kosakata yang serupa ya. Sonani totemo amari nai sugoku gitu ya. Artinya ada di sini sonani sebegitu, totemo sangat, kemudian amari plus nai tidak terlalu gitu ya. Untuk sugoku ya sangat. Keterangannya untuk sonani itu lebih banyak menekankan tingkatan ya. Untuk totemo ya penegasan tingkat yang tinggi gitu ya. Amari nai sinonim negatif ringan. Kemudian untuk yang sugoku, dia untuk perasaan atau reaksi yang kuat. Baik, masuk ke contoh kalimat. Tadi Beni-san, Daniel-san sudah. Selanjutnya Jabar-san. Hai, saya. Sonani takakunai desu. Ya, Nggak sonari semahal itu. takakunai desu. Nggak semahal itu, Ferguson. Gitu ya. Atau kita mau menyampaikan nggak semudah itu, Ferguson. Ya. Sonani kantan janai. Ya. Wah, nggak semudah itu, bos. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah Jabar sang Julpikar sang. Sonnani Oke, oishi. oke ya. Sama nih Oishi, ya. Apakah seenak itu gitu ya? Sampai jingkrak-jingkrak atau sampai lebay banget. Saya kemarin tuh beli es cendol, enak gitu ya. Nah, ngomong enaknya itu nggak wajar gitu ya. Enak. Emang seenak itu gitu ya. Ya, padahal enak aja cukup gitu ya. Apalagi kalau kita nggak tahu lah orang Indonesia itu sering menambah-nambahkan ya. Contohnya kita ngomong gelap aja orang-orang udah pada tahu ya bahwasanya kondisinya itu gelap nggak kelihatan apa-apa ya. Tapi biasanya kita nambahkan gelap gulita gitu ya. Dan nggak perlu gitu ya. Sense-nya itu sensei. Iya ya. Ya kayak ada bumbu-bumbunya itu loh. Ada narasinya Eh, di belakangnya gitu, gelap gulita ya. Gelap mencekam.
Itu beda persepsi gitu, Sensei. Eh, Contohnya lagi, misalkan ada orang tabrakan kecelakaan gitu. Motornya dari sana, dia dari sana gitu ya, lawanan gitu ya. Brak gitu ya. Ya itu loh, baru cuman brek, tabrak, brek gitu ya. Ya mungkin ada suara-suara yang apa gitu ya, tabrak-tabrakan. Ya itu sebenarnya sama lah ya. Di bahasa Jepang pun ada. Namanya apa ya? Onomatope kalau nggak salah ya. Jadi bunyi-bunyi tiruan yang misalkan kucing suaranya gimana. Itu sebutannya onomatope kalau nggak salah. Nyanyian. Onomatopeya. Nah, kayak gitu ya. Gang-gang gitu ya. Nah, Padahal bunyinya one tok-tok gitu. Kayak gitu Macam-macam. ya. Macam-macam lah. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Setelah Julpi Karsang berarti siapa sang? WK sang lagi. Silakan. Ahli kanji belum, Sensei. Oh, adik siapa? Daniel Sang. Hmm. Oke, Daniel Sang, mohon maaf. Nomor 3, silakan. Kelewat. このレストランは人気だけど、料理はそんなに美味しくないと思います。 Oke ya. Jadi, konore setoran wa niki da kedo, ryori wa sonna ni oishiku nai to. Mas ya. Menurut saya sih restoran itu cuman terkenal aja, populer gitu ya, laris. Tapi sebenarnya masakannya itu nggak seenak itu gitu ya. Nggak seenak seperti apa? Ya selarisnya gitu ya. Biasanya kalau restoran laris itu makanannya enak, tapi itu makanannya nggak enak. Nggak selaris itulah gitu ya. Nggak seenak itu. Oke, WK-san nomor 4. Nihongo wa sonna ni muzukashiku nai desu. Oke, kira-kira artinya apa WK-san? Bahasa Jepang tidak sesulit itu. Oke, beneran. Sulit itu ya. Iya. Ya, pokoknya bagi orang-orang yang apa gitu ya, bahasa Jepang itu nggak sesulit itu gitu ya. Ya puzzle Gampang sih, sulit. Sensei. Hasil Bener kayak puzzle. kadung ketemu ya enak gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak ketemu ya Ya ngaco kayak saya. mungkin Ki jadi ko, mumet ko gitu jadi ya. ki. Entahlah. Ya, kebetulan juga ini udah mulai malam gitu ya. Udah capek kerja, belum makan, Wah, saya libur tapi sih. udah belajar. Libur ya? Iya, Kok besok baru liburnya hari berangkat. Senin? Pekerja Cuti. shift. Oh, seperti itu. Oke, Baik. oke. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada contoh latihan kalimat. Benisa nomor 1. Eh, watashi sonna ni oki Watashi wa sonnani oki tabe nai desu. takusan gitu ya. Oh, Takusan tabinai. Nah, ini kan tidak bisa ya. Tidak bisa makan. Berarti di sini tabere maseng. Sonnani takusan tabere maseng. Itu yang bentuk potensial itu ya. Masih ingat kan ya? Tabirare maseng deh ya. Yes. Ingat-ingatlah, Sebenarnya Sensei. tabire maseng itu boleh ya. Tabirare maseng. Saya kira seperti itu. Oke, Daniel Sa, nomor 2. その映画はそんなにいいでしたよね。 Ide apa yokata? いいよ、よかった。よかった。ya ya ya. Yokata desu ne, gitu ya. よかったですねya. Film itu bagus kan ya? Ya, yokata desu ne. Nah, ini saya nggak tahu apa namanya untuk pola kalimat yang barusan kita pelajari kok nggak ada ini ya untuk kalimat nomor 2. Atau memang kita yang kurang peka lah ya. Ya intinya nomor 2 saya pun berpikir tidak ada dimasukkan pola kalimat yang barusan kita pelajari. Oke, Julpi Karsang nomor 3. Eh, kono Egawa. kono Egawa
Tidak begitu baik. Sonna nih. Sonan. Nih, Hmm, Sonna nih. Mana aku narik ya? menarik apa? Narik itu apa ya? Narik ini. Sugoi. Omoshiro. Omoshiro Hmm. desu. Omoshiro Kunai kunai desu. ya. Kunai desu. Omoshiro kunai desu ya. Baik, nomor 3 sudah. Setelah Julfikar Sang berarti Jabar Sang. Silakan nomor 4. Baik, Sonna nih Okoteru Okotenai Tidak ya. Kalau tidak ya tidak. berarti negatif. Iya. Arewa Oh ya, Karewa Sonani Sonnani Okotenai des. Kotenai desu ya. Oh, benar ya. Okote inai, okotenai juga boleh ya. Kira-kira Oh, seperti itu. Okotenai. Oke, WK Sang lagi nomor 5. はい。この食べ物はそんなに辛くないです。 Oke, Sonani karakunai desu ya. Makanan itu atau makanan ini gitu ya, enggak begitu pedas. Oh, kanjinya seperti itu. Sonani atau amari kira-kira tidak begitu pedas ya. Sama aja sebenarnya ya. Iya. Tidak sebegitu pedas kok gitu ya. Ya, amari juga boleh, sonani juga boleh ya. Oke, lanjut nomor 6, Benisa. Watashi wa sonnani sukareteimasen. Saya tidak selelah itu. Gila, kan nggak kerja hari ini, libur kan ya? Yoi. Ya, saya nggak selelah itu. Ya, saya nggak selelah itu. Oke, lanjut lagi Daniel Sa. Nomor 7. そんなに高いカバンは買いたくないです。 Hmm. Saya tidak mau membeli tas yang setinggi itu. Ya, Setinggi. semahal, Semahal itu. semahal itu ya, semahal Ya. itu. Saya tak mau beli tas semahal itu. Kira-kira seperti ya. Sonna nih, pakai kabar bahwa kaitakunai desu. Saya nggak mau beli tas semahal itu. Loh, Udah ada Bapak aduh, Sensei, next saja. Masih kebaca kok. eh, ya nggak bisa diedit lagi. Sekali diklik udah nggak bisa dimasuk lagi. Oke, setelah Daniel Sa, Jabarsa. Nomor 8. Hai, kono mondai wa sonnani Muzukasi. Muzukashi ya, Bang. Nomor menebak Muzukashi tapi gak tahu sebenarnya. Muzukashi ko arimasen. Artinya apa kira-kira? Ya, pertanyaan ini sebenarnya tidak sesulit itu. Ya, Ya, benar-benar ya. soal atau pertanyaan ya. Soal ini Oh ya, tidak soal ya. sesulit Itu. itu ya. Muzukasi ku arimasen itu tahu ya dari kata apa? Ya, Muzukashi ku arimasen. Tidak sulit ya. Nah, kata arimasen itu kira-kira dari mana? Coba Sa. Dari arimas ya. Dari arimas ya. Berubahnya jadi arimasen. Arimasen itu bentuk futsuke-nya apa? Fusuke maksudnya saya? Biasa. Futsuke itu bentuk biasa. Mohon maaf. Oh, arimas. Nai kan? Oh iya, nai. Muzukashi kunai dari kunai Nah, jadi arimasen ya. Versi lebih Muzukashiku formal arimasen kayaknya. itu berasal dari Muzukashiku naides. Memang bisa sih, bisa aja ya. Saya dulu menemukan ini butuh waktu yang lama banget gitu ya. Saya pernah kan dari N4, N3, N2, dan seterusnya gitu ya. Saya masuk ke tahap N3, menemukan ini gitu ya. Loh, ini kok ada kata sifat ditambahkan arimaseng apa gitu. Saya cari tahu sendiri gak ketemu-temu gitu ya. Kebetulan saya pas waktu kerja di pabrik ada
pembimbing lah ya, pembimbing pabrik gitu ya. Ketika saya ada apa-apa lapor ke orang itu gitu ya. Saya iseng-iseng nanya, ini apa sih maksudnya? Oh ini cuma nai aja gitu ya. Jadi awalnya Muzukasi kunai menjadi Muzukasi ku arimaseng. Jadi bentuknya sopan gitu ya. Dalam arti sopan itu kalau sopannya Muzukasi kunai des, bentuk sopan yang lain Muzukasi ku arimaseng. Ya. Jadi sebutannya boleh Muzukasi ku arimaseng atau Muzukasi kunai des. Apakah ini hanya untuk Muzukasi aja sih? Tidak ya. Semua kata sifat yang bentuk negatif boleh naiknya diganti arimaseng. Yasuku arimaseng. Takaku arimaseng. Seperti itu ya. Baik, sebelum lanjut ke kanji, kira-kira ada pertanyaan? Yang ini di skip 9, 10. Apa-apa, di skip. Oke ya. Nomor 9 ini artinya sama yang nomor 1 ya. Sonai takusang tabirare masing ya. Saya nggak bisa makan sebelahnya itu. Nomor 10, anonitawa sonani yumeja naiyo. Orang itu nggak seterkenal itu. Ya, ya biasa aja gitu lah ya. Baik, di sini ada pilihan ganda karena waktunya tinggal beberapa menit. Ini pun saya skip ya. Nanti saya apa namanya? Coba buatkan PR. Kalau sempat ya. Baik, beberapa kosakata di antaranya ada kata kimochi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ada 14 kosakata. Kita bahas satu-satu ya. Ada kata kimochi. Kimochi itu perasaan, emosi, bisa diartikan seperti ya, atau suasana hati, atau mood kita. Kira-kira seperti ya. Ya, penggunaannya ketika kita ingin menyampaikan suatu perasaan kita itu seperti apa ya. Perasaan kamu saat ini bagaimana? Kimochi wa do desu ka? Contohnya kalimatnya seperti ya. Watashi no kimochi wa madai desu. Ya, perasaan saya masih aman kok, masih nggak apa-apa gitu ya. Meskipun kamu melakukan itu. Baik, selanjutnya ada kata uresi, artinya senang, Sensei, bahagia, gembira. Gitu. Ya, yang sebelumnya di bawahnya ikimochi itu bacanya apa, Sensei? iyana kimochi. Oh iya, nah. Iyana ya bacanya. Perasaan yang nggak enak. Jadi apa namanya, misalkan kita pergi ke rumah teman, sering gitu ya. Ketika kita pergi ke rumah teman, biasanya dikasih makan terus gitu ya. Dikasih apa yang kita pengen, kita nggak minta dikasih. Ah, jadi nggak enak ini bro gitu ya. Nah itu maksudnya iya nak kimochi gitu ya. Perasaan yang nggak enak dilewati seperti itu. Kita sih lebih fokus itu daleman apa namanya, hiragananya apa aja gitu loh. Oh, bukan artinya gitu ya. Iya, Oke, silakan nanti ketika saya menjelaskan ini, kalau misalkan ada kanji yang tidak bisa terbaca, silakan disampaikan ya. oke. Hmm. Selanjutnya ada kata uresi, artinya senang, bahagia, ataupun gembira gitu ya. Jadi sudah barang tentu kosakata ini kita gunakan ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, ya. Contohnya mendapatkan hadiah, mendapatkan pesangon, ya, mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya. Ini juga digunakan dalam arti yang positif gitu ya. Sangat jarang digunakan ketika kita melihat orang yang nggak kita senangi mendapatkan musibah gitu ya. Wah, saya senang dia kecelakaan. Nggak bisa ya. Ya, mungkin dalam bahasa Indonesia bisa, tapi dalam bahasa Jepang terasa aneh, terdengar aneh. Gitu. Selanjutnya ada kata kanasi. Kanasi itu artinya sedih, ataupun ya, pokoknya lagi nggak senang gitu ya, berduka. Ya, sudah barang tentu digunakan ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan. Contohnya musibah, kecelakaan, ditinggal orang yang kita sayangi gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, contoh kalimat dia, hewan peliharaan saya mati ya, saya sangat sedih sekali. Teman saya pindah, saya merasa sedih. Ya. Selanjutnya ada kata sabisi, ini artinya kesepian
ataupun merasa sepi, ataupun sunyi gitu ya. Jadi sudah barang tentu ini juga digunakan ketika kita hanya hidup seorang diri, gitu ya. Kita punya uang ratusan miliar, tapi kita hidup sendiri, ya, di tengah laut atau di tengah laut. Pasti kita nggak akan merasa ramai gitu ya. Pilih yang mana, Benisan? Sekarang aja juga Sabisi saya Apa ya? temennya udah Padahal punya pada sekali. temennya udah pada keluar kota semua semenjak lulus. Iya. Saya bertahan di kosan ini 7 tahun hampir. Sabisi sensei. Buset. Itu bukan bertahan, itu udah nyaman itu namanya. 7 tahun loh. Dari Iya, ya. kuliah, Padahal, lulus, kerja. hmm, padahal punya segalanya ya. Dalam arti punya segalanya itu kita ingin sesuatu bisa kita dapatkan segera gitu ya. Berkeluarga Tetap belum ada sih. perasaan apa ya? Nah, karena nihon Ya, ikimas. iki mas ya, ikitaides. Ya, Oke, ikitai. silakan ya mumpung masih muda ya. Saya nggak tahu umur teman-teman berapa, intinya masih muda, muda semua gitu ya. Capai apa yang anak muda capai gitu ya. Oke, selanjutnya ada kata sumaranai ya. Sumaranai membosankan ataupun udah nggak seru lagi ya. Ini juga sama ya, digunakan ketika kita ingin menyampaikan bahwasanya sesuatu yang kita hadapi ya, sesuatu yang kita temui itu sama sekali nggak menarik. Sama sekali tidak membuat hati kita merasa happy ya. Contoh saya tadi meeting menerjemahkan gitu ya dari tim QC ya. Jadi orangnya itu membaca. Jadi kalau misalkan misalkan saya itu ya, misalkan orang itu gitu. Ini ada kata ini. Jadi saya baca semua gitu ya. Sampai di sini, sampai ini ada kucing lemes gitu ya. Jadi gambarnya ada itu ya dikasih penjelasan. Kucingnya lemes gitu. Jadi sesuatu yang membosankan, ya, nggak menarik sama sekali. Ya, kata Sumaranai kira-kira seperti itu digunakan. Misalkan kita dengar cerita yang harusnya kita dengerin dengan seksama, tapi karena ceritanya membosankan, jadi nggak menarik gitu. Udah moodnya hilang. Selanjutnya ada kata hazukasi. Hazukasi artinya malu, digunakan ketika kita ya ingin menyampaikan perasaan yang malu, ketika ingin mengambil sesuatu kita malu, gitu ya. Atau sesuatu yang membuat kita malu. Misalkan kita terjatuh di depan orang banyak, lari-lari, gitu. Malu banget. Gitu. Atau bisa juga digunakan untuk sesuatu hal yang memalukan. Ya. Misalkan kita melakukan sesuatu yang banyak orang anggap itu hal yang nggak pantas dilakukan ya. Ya, teman-teman tahu lah ya, hal yang nggak pantas itu apa. Oke. Misalkan, ya, Itu contoh kalimat hitonomaede. koronde. Oh, koronde. Oh, Ya, oke. koronde ya. Koronde. Koronde itu jatuh. Jadi jatuh untuk orang gitu ya. Jatuhnya untuk orang. Gelundung gitu ya. Gelundung. Kita lihat Jatuh bawahnya gelundung. sensei. Oke, yang ini machigaete ya. Oke. Machigaete. Soalnya yang umum Machigaeta yang sering denger ya. Hmm. Machigaete shimatte choto hatsukashi desu ya. Saya melakukan kesalahan dan malu banget. Ya. Oke, next. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada kata shikataga naik. Ini ya, ada banyak artinya, tidak ada pilihan lain, tidak bisa dihindari, terpaksa ya, mau gimana lagi. Jadi ini digunakan ketika kita menemukan sesuatu yang buntu, menemukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi kita nggak bisa apa-apa. Contohnya ya, kita masak nasi, tapi nasinya itu benyek, tahu benyek ya, kebanyakan air gitu. Jadi sesuatu yang sudah terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh bisa sih jadikan bubur ayam, ya boleh gitu. Tapi contohnya lah kayak gitu. Nasi tidak bisa jadi Sesuatu, bubur. ya intinya yang ingin saya sampaikan, sesuatu yang sudah terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Misalkan tua,
Itu pasti gitu ya. Dan kita terhadap tua itu nggak bisa ngapa-ngapain untuk menjadikan muda lagi gitu ya. Ya udah mau gimana lagi orang kita udah tua ya. Potok. Tinggal yang bisa kita lakukan adalah mengontrol gitu ya. Mengontrol usia yang saat ini kita capai gitu ya. Nah, kira-kira seperti ya. Atau dalam bahasa sehari-hari itu ya, ya udahlah gitu ya. Mau gimana lagi gitu. Contohnya kalau teman-teman ada yang tinggal di Kuningan Jakarta, bukan Kuningan Cirebon ya. Kuningan ada 2 tempat lah. Iya, saya juga ini kok kaget itu. Kan saya dulu ikut meeting di salah satu tempat itu ya. Ada yang nanya, Ibu orang mana, Bu? Oh, saya asli Kuningan ya. Oh, Kuningan. Taunya yang dikatakan apa yang disampaikan itu Kuningan Cirebon gitu ya. Nah, orang si penanya itu udah pede loh. Oh, Kuningan di Jakarta. Oh, enggak, Pak. Kuningan Cirebon. Ya intinya di Kuningan itu adalah tempat kendaraan padat gitu ya, macet. Nah, dalam kondisi yang macet itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya kecuali menunggu gitu loh ya. Ya udahlah mau gimana lagi loh orang macet mau ngapain gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sensei. Oke, selanjutnya ya Sensei apa silakan. sensei? Yang setelah si Ai. Eh, Si Ai wa? Oh, yang ini. Cusi des. Cusi, cusi. Cuci. Batal. Cusi. Cusi ya. Boleh diartikan batal, diberhentikan gitu ya. Gagal juga boleh. Mulanya selesai. Kalau si kata itu berarti pilihan ya berarti. Si kata itu kalau dia tidak ada gaknainya, dia bisa diartikan pilihan, bisa diartikan cara. Oh ya, Hmm. kata ya. Ya, saya Nah, kata. ini yang saya sampaikan adalah si kata gana itu satu kosakata yang utuh ya. Kalau kita pecah berarti si kata itu cara, nainya itu kan nggak ada gitu ya. Iya. Mentok. Kira-kira seperti itu. Hmm. Kira-kira seperti itu. Alah, oke. Aduh, udah lewat ya. Oke, berikutnya ada kata zanen. Masih ada banyak ternyata. Kita sudahi dari sampai zanen ya, karena masih ada banyak. Oke, ada kata zanen. Zanen itu artinya sangat disayangkan gitu ya, atau mengecewakan, atau sayang sekali. Digunakan ketika kita merasa kecewa terhadap hasil yang kita peroleh, terhadap hasil pekerjaan yang kita kerjakan, terhadap hasil harapan yang kita inginkan terhadap orang lain dan tidak tercapai sesuai harapan kita. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Zanen. Zanen. Nah, baik. Kira-kira seperti ini aja teman-teman ya. Jadi untuk materi besok kita lanjutkan dari ini ya. Iya, nak. Iyana. Iyana ya. Dari Iyana. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ya. Itu biasanya ada tugas buat nulis kanji, masih ada nggak, coba sensei dicek di paling bawah. Biasanya Nah, itu kan ada lagi. iya apa namanya eh ya nggak jadi. Jadi sebenarnya ada informasi tapi kayaknya nggak pantas disampaikan di sini ya. Baik, ada pertanyaan sebelum berakhir. Nah sih sensei, paling Oke. teman-teman kalau ada yang beneran, kemarin kan saya juga nawarin, ayo Hmm, pengayaan, belajar kembali materi yang sudah. Pengayaan. Chat pribadi. Ya istilahnya pengayaan. Sekarang jadi kata review gitu ya. Ya, tapi saya Oke. Saya, enak pakai pengayaan sih. Gitu. saya baru ingat itu ya. Dulu pas sekolah SD itu ada kata pengayaan. Pengayaan itu apa? Di Gitu Google ya. guys. Iya itu, sebenarnya dari Saya akan situ. jadikan kata itu sebagai penerjemah gitu ya. Saya akan jadikan gunakan dalam bahasa penerjemah ini. Diayak, Pak. Padahal direview gitu. Baik, teman-teman ya, kita nanti akan ketemu lagi di tanggal 15 hari Rabu, jamnya jam sama.
Akan tapi seperti informasi yang saya sampaikan di grup bahwasanya awalnya ada Tasuku CC masuk kembali, tapi tidak jadi ya, jadi cuma hari ini aja. Baik teman-teman, saya ucapkan arigatou gozaimashita, otsukare sama deshita. Sekarang sama Desta. Juga Oke, wajib terima. Recording